Gospodin s vama. Početak Svetog Evanđelja po Ivanu. Slava tebi, Gospodine. U početku bijaše riječ i riječ bijaše u Boga i riječ bijaše Bog. Ona bijaše u početku u Boga. Sve postade po njoj i bez nje ne postade ništa. Svemo što postade u njoj bijaše život i život bijaše ljudima svjetlo i svjetlo u tami svijetli i tama ga ne obuze. Bi čovjek poslan od Boga ime mu Ivan, on dođe kao svjedok da posvjedoči za svjetlo da svi vjeruju po njemu. Ne bijaše on svjetlo, nego da posvjedoči za svjetlo. Svjetlo istinsko koje prosvjetljuje svakog čovjeka dođe na svijet, bijaše na svijetu i svijet po njemu posta i svijet ga ne upozna. K svojima dođe i njegovi ga ne primiše. A onima koji ga primiše podade moć da postanu djeca Božja, onima koji vjeruju u njegovo ime, koji su rođeni ne od krvi, ni od volje tjelesne, ni od volje muževlje, nego od Boga. I riječ tijelom postade i nastani se među nama i vidjesmo slavu njegovu, slavu koju ima kao jedinorođenac od Oca, pun milosti i istine. Ivan svjedoči za njega. Viče, to je onaj o kojem rekoh, koji za mnom dolazi predamnom, jer bijaše prije mene. Doista od punine njegove svi mi primismo i to milost na milost. Uistinu zakon bijaše dan po Mojsiju, a milost i istina nasta po Isusu Kristu. Boga nitko nikada ne vidje. Jedinorođenac Bog koji je u krilu očevu, on ga obznani. Riječ Gospodnja. Slava tebi, Kriste. Ako bismo bili iskreni, 우리가 정직하다면 mogli bismo slobodno reći da možda imamo malo problema s današnjim evanđeljem. 오늘 복음이 조금은 어렵다고 솔직히 고백해야 할 것입니다. Možda je nekako previše prisutno u ovo vrijeme. 특히 이 기간에 네, 너무나 samo 자주 to. 듣는 말씀입니다. Možda 어쩌면 nekako prolazi kraj 우리들의 nas. 어떤 능력을 넘어서는 말씀 같기도 Znamo mi 합니다. otprilike o čemu se 하지만 radi. 이것이 어떤 의미인지 아니, 우리는 내가 조금은 그걸 모호하게 알 수 있습니다. 하지만 조금은 Ili čak 이상합니다. možda frustrira. 어쩌면 우리들에게 조금은 어려움을 riječi kao 가중시키는 da ne 말씀입니다. dopiru do 그래서 이 nas 말씀이 ili se 우리들에게 može 깊이 činiti da 들어가지 nemaju veze 못합니다. s nama. 혹은 우리들과는 상관이 없는 것 같습니다. Zvuči lijepo, načelno vjerujemo da je to istina, 그러나 우리는 ali 이 nekako 모든 je 것이 다 진짜라고 진실이라고 믿습니다. 그러면서도 우리가 건드리지 못하고 가까이 다가갈 수 없는 아주 힘든 말씀이라고 느껴지지만 u početku bijaše 태초에 riječ 말씀이 계셨다. i riječ 그 tijelom 말씀이 postade, 강생하셨다입니다. gotovo se 이런 do 말씀을 dosade 계속 ponavlja 반복합니다. ovim 이 božićnim 성탄식에 danima. 계속 반복되어서 들었기 때문에 조금은 지겨운 것 같습니다. 이 말씀이 지속적으로 들려오고 있습니다. 말씀. Riječ je kao 말씀은 riječ, zanimljiva 말씀으로서 stvar. 흥미 있습니다. 말씀, Riječ je, kaže definicija, glas ili skup 그 말씀, glasova kojima je 음성, pridruženo neko 목소리, značenje. 그 음성, 말씀, 음성으로서 의미가 있습니다. Skup glasova 그래서 ili 음성과 slova 함께 koji 오는 kad se stave 말씀입니다. zajedno 말입니다. daju neko 그런데 značenje. 그것이 음성으로 들려올 때 의미가 있는 To 것입니다. je tako ako poznajemo 그럼으로써 jezik. 우리는 언어를 압니다. Ako 그런데 pak ne 언어를 poznajemo 모른다면 jezik na kojem nam netko govori, 누군가가 우리에게 za 말하는 nas ostaju 그 grafički znakovi 말씀을 koji nam ne govore 모른다면 ništa. 거기에서 그려지는 Ili 혹은 그 više ili 기호들을 manje 전혀 čudni 모를 zvukovi 것입니다. kojima ne 또 poznajemo 그 značenje. 의미조차도 알아듣지 못할 것입니다. Ako znamo jezik, 우리가 언어를 안다면 od riječi 그 možemo 말씀을 sastaviti 통해서 rečenicu. 여러 가지 이다음에 많은 것들을 알 수 있습니다. ispričati 그리고 priču. 스토리도 만들어내고 나pisati 스토리를 priču. 쓰기도 하고 Izreći 무엇인가 misao. 생각을 표현하기도 합니다. Sve to 이 모든 dakako ako 것이 znamo jezik. 당연히 언어를 알아야만 가능한 것입니다. Ako ne 언어를 znamo 모른다면 jezik,
što je više riječi, bude 말씀, još gore. 많은 그 말들이 단어들이 나열된다면 아주 심각한 문제죠. 더 이상 이해를 못하는 것입니다. 아주 심각한 문제가 됩니다. 그런데 아주 중요한 어떤 말들이 쓰여져 있는데 그 언어를 모른다면 심각한 문제죠. 그래서 그 화자의 말을 이해하지 못한다면 문제입니다. 그래서 저희 지역에서는 이런 말을 이해하지 못했을 때는 한 획밖에 이해하지 못했다라는 말이 있을 정도로 언어를 모르면 문제가 생깁니다. 자, 그런데 이런 모든 것들이 오늘 복음과 무슨 상관이 있을까요? 이 성탄과 이 복음 말씀과 삶. 우리들에게 크게 확신을 주지 않는 것 같습니다. 혹은 분명히 일치하는 무엇인가 있는 것 같기도 하면서도 이 성탄식이 특히 오늘 저녁 주님께서 우리들에게 계시하십니다. 선포하십니다. 하나님의 말씀을 선포하시고 계시하십니다. 말씀이 강생하셨다라는 이 구절은 우리가 이해하는 것 같기도 하고 그렇지 못한 것 같기도 합니다. 그래서 조금은 특이한 상황입니다. 어떻게 보면 우리가 거의 중간쯤 이쪽 저쪽도 아닌 양다리를 걸치고 있는 것 같습니다. 그래도 무엇인가 그 계시 속에 아주 중요한 우리들의 삶을 비추는 무엇인가가 있다는 것은 감지합니다. 분명하지는 않지만 감지합니다. 무엇인가는 숨겨져 있을 것입니다. 우리들의 육안으로는 우리들의 삶 안에서 계속 숨겨져 있을 것입니다. 그러나 우리 신자들에게 있어서 무엇인가 확연히 드러난다고 해서 믿는 것은 아닙니다. 또 믿는다라는 뜻이 내가 원하는 대로 보고 내가 원하는 대로 증명 가능하면 믿는다가 아닙니다. 하느님의 모든 것은 다 증명 가능하지 않습니다. 믿는다라고 하는 것은 확인 가능했을 때 가능하다가 아닙니다. 또 믿는다라는 뜻은 고통이나 죽음을 피해간 사람이 아닙니다. 또 믿는 사람은 어떤 의미에 대한 인포메이션을 잘 알고 많은 것을 정보를 가진 사람이 아닙니다. 믿는 사람은 누구를 믿느냐가 중요한 것입니다. 정말 큰 문제는 우리가 믿지 않는다면 이게 바로 문제입니다. 요한 복음사가는 여기에서 철학이나 학문 혹은 전혀 공부하지 않은 사람, 무지한 사람들까지도 다 이해할 수 있는 말을 사용합니다. 로고스입니다. 말씀, 로고스, 로지야. 입니다. 이것은 어떻게 보면 아무 의미가 없는 것 같지만 다양한 의미를 포함하고 있습니다. 그래서 오늘 저는 우리는 이 로고스, 로지아가 무슨 뜻인지 사전을 찾아봐야 할 것입니다. 사전. 그렇다고 그냥 일반적인 사전을 찾는 것이 아닙니다. 우리는 매번의 성사를 봉헌할 때마다 이것은 아주 특별한 행위입니다. 그래서 우리는 성서를 그대로 드러내는 것이고 거룩한 말씀 속에서 그 말씀을 계시하는 행위입니다. 바로 이 안에 키가 있습니다. 오늘 저녁 이러한 특별한 하느님의 사전, 인간을 위한 하느님의 사전이 바로 이 성사들입니다. 그 속에서 이 핵심을 찾아야 합니다. 말씀, 단어 자체가 아니라 삶 속에서 그 의미를 찾아야 합니다. 말이 무엇인가 새로운 것이 되었습니다. 그 말씀이 우리들에게는 한 설교, 한 연설이 되었습니다. 무엇인가 우리들의 삶을 바꾸는 것이 되었습니다. 우리들의 삶을 계속 이끌어갑니다. 그래서 오늘 저녁 우리는 오늘 이 요한복음의 서두에서부터 관심을 갖고 다른 여기에서 나열된 말씀들을 찾아내야 합니다. 우연히 찾아지는 말씀들은 아닙니다. 여기에 등장하는 모든 구성 요소 단어들은 다 의미가 있습니다. 이 말씀을 우리가 바꿀 수 있습니다. 즉 우리가 성서에 있는 이 말씀 자체에 아무런 의미를 부여하지 않는다면 바꿔버리는 것이죠. 하느님의 사랑이 담겨있는 단어들이라는 것을 알아야 합니다. 인간을 향한 사랑을 포함하고 있는 단어들입니다. 즉 말씀이 육화되었다, 사람이 되었다입니다. 우리가 성경 말씀을 처음부터 끝까지 다 읽다 보면 이 말씀이 사람이 되었다가 계속 이어집니다. 그래서 고통당했다, 사람으로부터 죽음이 당했다, 또 살아계신다. 우리는 그 말씀 속에서 산다. 그분을 통해서 살고 그분을 통해서 우리들의 삶에 의미가 있다로 연결이 됩니다. 사랑이 강생하신 것입니다. 이것뿐만이 아닙니다.
우리가 성경 말씀을 끝까지 잘 읽다 보면 사랑에 고통당했습니다. 사랑이 인간에 의해서 살해당했습니다. 하지만 그 사랑이 살아있고 우리는 그 속에 삽니다. 그래서 그 사랑 속에서 그 사랑을 통해서 우리는 드디어 의미를 부여받습니다. 모든 것이 의미를 부여받습니다. 그런데 우리는 이러한 것을 어디에서 찾을 수 있느냐라고 할 수 있습니다. 그러나 예수님은 사람의 아들이셨고 하느님의 아들로서 육화되셨습니다. 고통당하시고 인간에 의해서 살해당하셨지만 그분은 살아계시고 우리는 그분 안에 살아가고 있습니다. 그분을 통해서 그분 안에서 사랑과 생명이 의미를 부여받습니다. 물론 우리 주위에 많은 사람들이 다른 말을 할지라도 우리가 알아야 하는 뜻은 바로 이것입니다. 이 말씀의 끝까지 또 읽어보다 보면 말씀은 의미, 생명, 우리들의 주님이신 예수 그리스도 스승이신 주님, 그분이 강생하셨다, 육화하셨다, 그분이 인간의 손에 맡겨지고 다시 그 인간에 의해서 죽임을 당하시고 또 우리들을 위해서 쪼개지셨다입니다. 그래서 그분께서 우리들 안에 계시는데 어떤 감정적인 부분에 남아있는 것이 아닙니다. 그분이 정말 육화되신 것입니다. 그래서 우리는 실제적으로 우리가 육체적으로 그 빵을 먹습니다. 그 빵이 우리들을 위해서 쪼개집니다. 쪼개져서 우리들 몸 안으로 들어옵니다. 그래서 우리들에게 우리들의 삶의 의미를 부여하고 사랑을 주는 것입니다. 모든 것이 다릅니다. 말씀이 육화되었습니다. 그래서 멀리 있지 않습니다. 너무나 가까이 있습니다. 지나치게 가까이, 우리 인간의 지나치게 가까이 있기 때문에 우리는 그것을 체감하지 못하고 있습니다. 그래서 너무나 가까이 있기 때문에 너무 멀리 있다고 느낍니다. 너무나도 구체적입니다. 이 말씀은 생명입니다. 의미이고 고통이고 그분의 삶은 우리들의 삶입니다. 성탄과 죽음과 부활은 함께 가고 있습니다. 함께 가는 것을 넘어서서 도저히 분리될 수 없는 관계에 놓여 있습니다. 분리될 수 없습니다. 모든 것이 하나이고 모든 것이 우리 것입니다. 뿐만 아니라 오늘 저녁 성체성사는 우리들의 모든 고통과 우리들의 삶과 우리들의 의구심과 우리들의 믿음과 사랑과 희망, 심지어는 절망과 고통과 아픔까지도 모두 담고 있습니다. 그 모든 것이 그분의 것이 되었고 우리는 그분을 빵으로 먹습니다. 성체, 빵을 먹습니다. 단순한 빵입니다. 너무나도 단순한 빵, 성체를 통해서 봉헌됩니다. 천상의 빵뿐만 아니라 먼저 지상의 빵이었습니다. 지상에 있는 모든 것을 함축한 빵입니다. 사랑과 성령을 포함한 사랑과 성령이 포함이 되었을 때 그것이 이제는 하늘의 빵이 됩니다. 이제 지상의 빵이 하늘의 빵이 되었습니다. 그렇지 않았다면 우리들에게 너무나 멀리 있는 어떤 관념적인 빵이 되었겠죠. 그러나 주님은 이것은 내 몸이다라고 하셨습니다. 이것은 내 피다, 너희를 위한 것이다 라고 하십니다. 말씀이 살이 되었습니다. 피가 되었습니다. 우리는 그 빵을 쪼갭니다. 먹습니다. 우리는 그것을 먹습니다. 그 빵을 먹습니다. 이것만큼 현실적인 것이 어디 있겠습니까? 말씀이 빵이 됩니다. 말씀이 의미, 사랑, 죽음, 육신, 성체, 피, 사람들을 위해 쪼개집니다. 그래서 삶의 의미, 사랑의 의미를 찾는 이들에게 그 의미를 부여합니다. 사람들에게 있어서 실제적으로 어떻게 보면 너무나도 어떤 사람들은 지상적으로만 생각합니다. 오늘 저녁 또 하나 잊지 말아야 하는 것이 있습니다. 말씀의 의미입니다. 말씀, 의미, 사랑, 성탄, 죽음, 부활. 이 속에서 마리아, 성모님을 잊지 말아야 합니다. 성모님의 학교, 기쁨과 고통이 버무려진 그 학교를 잊지 말아야 합니다. 성모님도 죄가 없으신 분이셨지만 그분도 고통을 당하셨습니다. 그분께서 말씀을 잉태하셨습니다. 잉태하시는 순간부터 고통당하셨습니다. 주님의 손에 당신의 삶을 맡기셨고
예수님께서는 구유에 누이셔야 됐고 십자나무에 매달리셔야 하는 그러한 모든 고통을 함께 하셨습니다. 갈바리아의 고통을 함께 하셨던 것이죠. 얼마나 어려우셨을까요? 그 속에서 사랑과 의미를 찾는 게 얼마나 어려웠을까요? 하지만 성모님은 성공하셨습니다. 그렇게 하셨고 그리고 나서 우리도 그렇게 하도록 기도하고 전구하고 계십니다. 말씀이 이제는 이 자리에 계십니다. 우리에게 무엇인가 말씀을 건네고 계십니다. 무엇인가 우리에게 제공하고 계십니다. 늘 제공되어 오고 있습니다. 절대로 강요하지 않습니다. 그것은 절대로 이해하기 쉽지 않습니다. 여행자들을 위한 빵, 피, 육체, 몸, 이 모든 것이 영원히 지속됩니다. 그러나 거기에 유일한 의미가 있습니다. 사랑. 사랑이 바로 그 속에 있다는 것입니다. 스승님, 주님이 우리와 함께 하시는 바로 그 빵입니다.